نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ معزز سامعین کرام، 26 جنوری کو ہمارے ملک ہندوستان میں یوم جمہوریہ کا تہوار منایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی تاریخ میں ہندوستانیوں کا بنایا ہوا قانون پورے ملک ہندوستان میں نافذ ہوا۔ 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان ہمارے ملک میں انگریز سامراجیت کا مکمل خاتمہ ہو کر جمہوریت کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ سارا کام ایک ہی دن میں نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے کئی برسوں تک اس ملک کے لیڈروں نے اور اس ملک کے دانشوروں نے سخت جد و جہد کی، تغو دو کی، بحث و مباحثہ کیا، عرق ریزی کی اور مخصوصی کی، تب جا کر کہیں ہندوستان میں جمہوریت کا آفتاب طلوع ہوا۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور یہ سازشی قوم ملک کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا اور اسی طرح برسر عدالت نغمے آزادی سنائی اور کبھی مالٹا کی جیلوں کو اپنا وطن بنایا۔ دوستو، اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری ہی قربانیوں کی بدولت ہمارا اور آپ کا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور دین و دھرم کے رہنے والے نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی جس ملک میں رہ رہے ہیں انہیں آزادی کی حقیقی دولت مل سکے۔ لیکن کیا ہوا؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، جیسے کوئی بے حس باپ دوسری شادی کے بعد۔ عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آپ تاریخ اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک و برتاؤ کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکھا کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری کی جاتی ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہماری مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، اذان پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس وقت وقفی جائیداد کو ہڑپنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اس پروگرام کے ذریعے ایوان حکومت تک میں یہ بات پہنچا دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تک اس دھرتی پر، جب تک اس ملک میں ایک کلمہ والا بھی رہے گا وہ اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، آج بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں،
اور रोज़ क़यामत तक इंशाअल्लाह अपनी शरीयत पर अमल करते रहेंगे। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। याद रखिए, कल भी हमने अपनी शरीयत की खातिर, मुल्क की आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को चूमा था, फांसी के फंदे पर चढ़े थे, आज भी चढ़ सकते हैं, आज भी टैंकों और तोपों का मुकाबला कर सकते हैं, बारूदी शोलों में झुलस सकते हैं, लेकिन अपने वतन पर और अपनी इस्लाम और अपने मजहब पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इस मुल्क से मोहब्बत हमें आज भी है, इस मुल्क से मोहब्बत हमें कल भी थी और आइंदा भी रहेगी, हत्ता कि मरने के बाद इस मुल्क की मिट्टी में मिलकर हम अपनी वफादारी का सबूत पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, मरकर भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। रज़ीज़ साथी और बुजुर्गों और दोस्तों, वतन से मोहब्बत करना सिखलाया है हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वतन से मोहब्बत का तरीका हमें इस्लाम ने दिया है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से जिस्मो जान के ताल्लुक़ जैसा है। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हर तरफ साजिशें ही साजिशें हैं, हर तरफ यलगार है। मैं ये बात साफ तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो नमक में आटे की तरह हैं। हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भाइयों को चाहिए कि ऐसे जहरीले नाक के सर को कुचल दें और अपने मुल्क की बका की जिद्दोजहद करें और फिक्र करें। ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान जमहूरियत का पासबान, इसे कुछ फ़िरका परस्त ताकतें इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं। उन्हें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब तक इस मुल्क में मुसलमान मौजूद हैं, कोई भी ताकत मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कोई ताकत मुल्क की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तारीख इस बात की शाहिद है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर राजस्थान तक हिंदुस्तान के गोशे गोशे को, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो हमारे लाल आगे बढ़े हैं। कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, कभी खान अब्दुल गफ्फार की शक्ल में, कभी शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। क्या आप भूल गए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए, इस मुल्क की भाईचारगी के लिए, आपस में उल्फत व मोहब्बत के लिए क्या कहा था? उन्होंने 1923 ईस्वी में एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर मुझसे कोई अंग्रेज आकर ये कहे कि ऐ अबुल कलाम, हिंदुस्तान को आज़ादी कल मिल जाएगी, शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करना छोड़ दो, प्रेम की बातें करना छोड़ दो, मोहब्बत की बातें करना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी आज़ादी को लात मारता हूँ, मुझे ऐसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसके अंदर हिंदू मुसलमान के दरमियान आपस में इत्तिहाद हो, इत्तिफाक हो, उल्फत हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, भाईचारगी हो। आज कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हमको बदनाम करने में लगी हुई हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों और बुजुर्गों और दोस्तों, यौम जमहूरिया के इस अजीम प्रोग्राम से ये अहद करके उठें कि हम जमहूरियत में भी आगे बढ़ेंगे, सियासत में भी हिस्सा लेंगे, अपनी भी हिफाजत करेंगे, मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, बाशिंदगाने वतन की भी हिफाजत करेंगे। मौजूदा हिंदुस्तान की ये हालात हमारे एहसास मजहबी, दीनी हमीयत और अकायद तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी है, अगर तुम्हें अपनी माओं और बहनों की इफ़्फ़त का पासो लिहाज रखना है, अगर तुम्हें मसाजिद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें मदारिस से प्यार है,
اگر تمہیں مکاتب سے الفت ہے تو آؤ اور آگے بڑھو اور اس ملک کی بقا کے لیے جد و جہد کرو۔ اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً یہ ظالم طاقتیں پیچھے ہٹیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ الغرض یہ کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے اکابرین صف اول میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ طویل عمر ہے درکار اس کے سننے کو، طویل عمر ہے درکار اس کے سننے کو، ہماری داستاں الفاظ مختصر میں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جھکتے پر چلے گئے